시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 마크 에스퍼 미 국방장관은 북한이 미국을 위협할 수 있는 대륙간 탄도미사일을 개발하려 한다고 밝혔습니다. 그러나 북한 문제를 해결하는 유일한 방법은 외교적 합의라고 강조했습니다. 첫 소식 김칸희 기자가 보도합니다. 마크 에스퍼 국방장관은 13일 미 외교협회가 주최한 미 국방장관과의 대화에서 북한과의 외교적 해법을 거듭 강조했습니다. 비핵화 등 북한 문제에 있어 진전을 낼 수 있는 방안은 대화와 합의뿐이라며 협상 테이블로 나올 것을 촉구했습니다. We're trying hard right now at State Department is to get them back to the table because the only way forward is through a diplomatic, a political agreement. 에스퍼 장관은 또 미북 관여가 시작된 후 북한의 핵실험과 대륙간 탄도미사일 ICBM 시험 발사가 없었다는 점을 다시 상기시켰습니다. 하지만 북한의 군사훈련과 단거리 탄도미사일 시험들이 지속되고 있는 점을 우려한다고 밝혔습니다. They still are doing training. They do short-range ballistic missile tests that we are also concerned about. We watch closely, as do Korea, South Korea, and Japan. 이와 함께 핵을 보유한 북한이 미 본토를 위협할 수 있는 미사일을 개발하고 있다고 꼬집었습니다. They already have the nuclear weapons, and now they're trying to develop an ICBM, and that becomes a direct threat to our homeland. 이런 문제를 대화로 해결해야 한다면서도 외교가 실패할 경우에도 대비하고 있다는 트럼프 행정부의 기조를 거듭 확인했습니다. War on the peninsula would be horrible. Nobody wants to see that, but my job is twofold. One, I have to prepare for that. I have to work closely with our ROC, Republic of Korea partners to ensure we're ready to deter conflict. 에스퍼 장관은 북한과의 다음 단계와 관련해 시험에 놓여질 것이며 북한을 협상 테이블로 돌아오게 하고 북한이 다른 길로 가지 않기를 희망한다고 강조했습니다. 이날 에스퍼 장관은 미국의 안보 전략이 중국과 러시아에 초점을 맞추면서 불량 국가의 위협에 대해서도 우려해야 한다며 이란과 북한을 지목했습니다. VOA 뉴스 김칸희입니다. 미국 상원 외교위 소속 의원들은 북한이 연말 시한과 함께 미국에 대한 압박 수위를 높이고 있는 행동으로는 얻을 것이 하나도 없을 것이라고 비판했습니다. 이 북한이 대륙간 탄도미사일 실험을 재개할 경우 영내 미사일 방어 체계를 추가 배치할 수 있다는 관측도 나왔습니다. 이조은 기자의 보도입니다. 팀 케인 상원 의원은 북한 정권이 주민들의 삶에 전혀 도움이 안 되는 행동을 이어가고 있다고 비판했습니다. 북한은 스스로 정한 연말 시한을 앞두고 대미 압박 수위를 높이며 더 이상 잃을 게 없다고 주장했지만 얻을 것도 하나 없다는 지적입니다. But the problem that they're going to eventually face is the economic harm that they're doing to their own people is going to be the biggest challenge that they'll have to face. And that threat to them is much greater than their military threat to us. 마르코 루비오 상원 의원은 북한이 정한 연말 시한은 국내용이라고 일축했습니다. 미국은 제재를 계속 유지하고 북한 정권의 제재 회피를 돕는 이들에 대한 처벌도 계속될 것이라는 겁니다. 또 북한의 대륙간 탄도미사일, 즉 ICBM 실험 재개 가능성에 대해선 미사일 방어망 강화를 역설했습니다. But one of the probable responses ultimately is going to be the need to position defenses against missiles, both again for the mainland of the United States and our allies in the region. And I imagine that that's probably something the Chinese wouldn't be excited about, but they'd understand the necessity of it. 제임스 리시 상원 외교위원장은 첨예화된 미북 간 대치 상황에서 모두가 인내심을 발휘해야 한다면서도 현상 유지로 손해를 보는 쪽은 북한이라고 말했습니다. The North Korea is suffering very badly from sanctions that are in place. They'd like to get those taken off. The way to get those taken off, obviously, is to proceed to negotiate on denuclearization of the peninsula. They know that. Their original offer to do that, I believe, is still on the table. 의회는 새 대북 제재가 담긴 이번 국방수권 법안을 통해서도 북한의 최근 행동들이 외교적 해법에 대한 진정성에 의문을 제기하고 있다고 지적했습니다. VOA 뉴스 이존입니다. 미국의 전직 안보 당국자들은 최근 증가하고 있는 북한의 사이버 역량을 주목해야 한다고 밝혔습니다. 미국의 실질적인 피해를 줄 만한 역량이라면서 제재 등 추가 압박이 필요한 부분이라고 꼬집었습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 사만타 레비치 전 미 부통령 안보부 보좌관은 13일 미 민주주의 수호재단에서 열린 토론회에서 북한의 사이버 역량이 미국에 실질적인 피해를 입힐 수 있는 수준까지 도달했다며 우려했습니다.
We never considered that they would ever have the capability to constrain our economic wherewithal, because of course that was absurd. But with cyber means, they can do it, and they have shown that they will do it. 레비치 전 부보좌관은 북한의 사이버 역량은 더 커진 것은 물론 대범해졌다고 밝혔습니다. 당장 6,800명으로 추정되는 북한 사이버 전사들의 숫자는 미국 사이버 사령부의 규모와 맞먹는 수준이라고 지적했습니다. 아울러 북한이 은행 등을 공격해 20억 달러를 탈취하려 했다며 이는 북한 국방비의 20%에 해당하는 엄청난 액수라고 말했습니다. 사이버 활동이 북한의 비대칭 전력을 제공하고 있다는 주장도 나왔습니다. And one of the things I do worry about, we all think there's going to be a missile launch, nuclear test, some big Christmas surprise, but what if it's a cyber attack? 방코델타 아시아 은행의 금융 동결 전략을 세웠던 후안 자라테 전 재무부 테러 금융 담당 차관보는 새로운 제재를 동반한 추가 압박의 필요성을 강조했습니다. When I served in the administration, one of the things we tried to do was to pierce through some of these paradigms and orthodoxies. The orthodoxy that North Korea can't be sanctioned or pressured anymore. 자라테 전 차관보는 과거 방코델타 아시아의 자금 조치가 다른 나라 의존도가 높은 북한 경제의 취약점을 겨냥한 것이라며 이런 부분에서 많은 것을 할 수 있었다고 설명했습니다. 자라테 전 차관보는 트럼프 행정부의 최대 압박이 북한의 비핵화에는 실패했다면서 냉철하고 명확한 사고 등을 토대로 대북 압박에 대한 새로운 계획을 세워야 한다고 강조했습니다. BOE 뉴스 함재합니다. 유엔 안보리 결의에 따른 북한 해외 노동자 송환 시한 22일을 앞두고 러시아 정부가 북한 노동자들을 시한 내에 내보낼 것이라는 입장을 거듭 밝혔습니다. 러시아 외무부의 표트르 일리이체프 국제기구 국장은 13일 타스 통신과의 인터뷰에서 우리는 모든 안보리 결의를 기한 내에 이행할 것이라면서 북한 노동자 송환 작업이 진행되고 있다고 밝혔습니다. 하지만 일리이체프 국장은 송환되는 북한 노동자 규모에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았습니다. 앞서 북한 고려항공은 러시아 블라디보스토크에서 평양행 노선을 오는 20일까지 일시적으로 주 5회 하루 2편으로 증편한 것으로 알려졌습니다. 유엔 안보리 대북제재위원회가 대북제재 면제 승인 기간을 신청 이후 5일에서 10일 사이로 단축했습니다. 유엔 안보리 대북제재위원회 의장국인 독일 유엔 대표부는 13일 VOA에 대북 인도적 지원에 대한 제재 면제 심사가 빨라졌다며 이같이 전하면서도 심사 과정에 대한 변화와 단축 배경에 대해서는 설명하지 않았습니다. 미국 구호단체인 미국 친우봉사단의 다니엘 야스퍼 워싱턴 지부장도 미국 관리로부터 평균 유엔 면제 승인 기간이 5일로 단축됐다고 들었다고 확인했습니다. 앞서 대북 인도적 지원 활동을 벌여온 국제 구호단체들은 그동안 제재위의 복잡한 면제 절차와 긴 시간 소요로 활동에 영향을 받는다며 꾸준한 불만을 제기해왔습니다. 말레이시아 법원이 돈 세탁 혐의 등으로 체포된 북한 사업가에 대한 미국 인도 요청을 승인했습니다. 미 연방수사국 FBI는 말레이시아에서 가족들과 장기 거주하고 있는 북한 사업가 문철명 씨가 대북 제재를 위반하면서 술과 사치품을 북한에 보냈고 유령 회사를 통해 돈 세탁을 했다며 미국으로 신병을 인도해 줄 것을 요청한 것으로 전해졌습니다. 하지만 문 씨 변호인 측은 미 당국이 구체적인 설명 없이 문 씨가 미국으로부터 보트 엔진을 구입했으며 이것이 테러와 연관된 용도로 쓸 수 있다고 주장하고 있지만 이는 사실이 아니라고 반박했습니다. 법원이 문 씨에 대한 미국의 신병 인도 요청을 승인했지만 문 씨 측이 상고를 제기함에 따라 송환이 당장 이루어질 가능성은 작은 것으로 알려졌습니다. 한국과 북한의 무역 규모가 400배 이상 벌어지고 국민 1인당 소득 수준은 26배 이상 차이가 나는 것으로 나타났습니다. 한국통계청이 13일 공개한 2019 북한의 주요 통계 지표에 따르면 북한의 무역 총액은 지난해 28억 4,300만 달러로 1조 1,400억 달러를 넘어선 한국과 400배 이상 차이를 보였습니다. 특히 북한의 수출은 지난해 2억 4,300만 달러에 그쳐 통계를 시작한 1991년 이후 최저치를 기록했습니다. 또 북한의 1인당 국민 총소득은 1,210달러로 3만 1,200달러인 한국의 26분의 1 수준에 그쳤습니다. 이상으로 VOA 뉴스투데이 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.